Okay, good morning everyone. So finally here we are with online class in the beginning of the session 2021 because this is your first class in class 12 and we are starting with online mode. So wish you all the best for the whole year and see first of all what I am starting with. So physics gutei jikhini syllabus ase Islam sir aru moi dubhag kori porham. Islam sir first book khon porhabo aru moi porham second book khon. Eta second book khonot jetu first chapter ase hetu hol chapter number 9 because chapter number 1 first book or pra start hoi ahibo. So 8ta chapter ase chapter first bookot and from chapter 9 the second book will start. And second book or jetu first chapter ase ray optics and optical instruments. So ami ki poribogoloi goi asu ray optics and optical instruments ot. So just briefly moi alopman koi dim tar bisot ami start korim. So optics bili kole ami duta chapter poribo lagibo. First segment to hol ray optics means we will be considering light as rays in this particular chapter. Light ok ami ray hisabe consider kori. Aru jitu next chapter hobo tat ami light or wave nature to consider korim. Okay, so wave nature to consider kori ami light porhim. Okay, so yat ami jeti ami light or kotha porhim ami okol ray nature to he discuss korim aru logote ami hei optical instruments bilak discuss korim ji jar working ami ray nature loi pelai explain koribo paro jot ami hoyto mirror use korim ba lens use korim hey optical instruments bilak bonaboloi jeneke tumi you talk about microscopes, you talk about telescopes, all these are made with mirrors and lenses where ray nature is used. So eta ami prothomote start koru ray optics and optical instruments. Eta prothomote ami jeta light or kotha kau swa you talk about different kind of waves such as x-rays tomolke jana medical purpose use hoy ultraviolet ray kotha hunisa sunor pra ami directly pau it is harmful. Okay, ultraviolet ray ami use koru germ kill koribo karone water. Microwave or kotha hunisa microwave ovens are available at home. Radio wave or kotha hunisa. Okay, so thik teneke visible light jitu ami pai asu jar karone ami dekhu visible light or kotha hunisa ei hokolu bilak asole ki they are different forms or different parts of electromagnetic wave. ei gutei bilakok ekelege ami electromagnetic wave buli kau. Ete electromagnetic wave buli kole ki bujai hetu eta beleg chapter hetu ami in detail porhim. Ete kothatu hol moi je kolu je ei gutei bilak asolte electromagnetic waves ঘটনা হল এই গুটেই ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বিলাক আমি দেখো নেকি মানে আমাৰ যেটো চকু সো এই চকুটোৱে এই গুটেই ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বিলাক ডিটেক্ট কৰিব পাৰে নেকি আনসাৰটো হল নোৱাৰে আমি অকল সেই বিলাক ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ হে ডিটেক্ট কৰিব পাৰো যাৰ ওয়েভলেন্থ ৰেঞ্জ শুনিবা হা যাৰ ওয়েভলেন্থ ৰেঞ্জ 400 nanometer or pra nano means 10 to the power minus 9 10 to the 400 nanometer or pra 750 nanometer like hoy. So z bilak electromagnetic wave or wavelength range of wavelength means wavelength has to be in between this and that somewhere in between this. Okay, so z bilakor wavelength range 400 nanometer পৰা 700 nanometer হয় সেই বিলাক ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ হে আমাৰ চকুৱে ডিটেক্ট কৰিব পাৰে আৰু সেই ওয়েভ বিলাককে কি বুলি কও আমি ভিজিবল লাইট ইন সিম্পলি আমি কি কও লাইট. সো আমি যে কও আচ্ছা লাইট আছে লাইট নাই সেই লাইটটো কি ভিজিবল লাইট যেটো আমি দেখো সেই যে দেখা লাইটটোৰ ওয়েভলেন্থ ৰেঞ্জ হল এটো আৰু বাকি যিমান বিলাক ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক ওয়েভস আছে লাইক আই হ্যাভ নেমড ইট অলৰেডি এক্স-ৰে ultraviolet ray ebilak ami nedekhu. Okay, ebilak ami nedekhu kiyo nedekhu karon hei electromagnetic wave bilakor wavelength range yar bhitorot nopore hoy yatke kom no yatke besi kom pala noy. So eitu range or bhitor jikhini thakibo heikhini ami ki buli kau visible
light or simply light বুলি কৈ থৈ simply আমি light বুলি কৈ থৈ visible light okay okay এতিয়া কথা হল আমি visible light কি হয় আমি গম পালো it is just a part of the electromagnetic spectrum electromagnetic waves বুলি কলো কওঁ যে তাৰ এটা পাৰ্টই হল visible light তাৰ wavelength range টো আমি গম পাই গলো এতিয়া কথা হল এই যে মই কলো আমি এই যে ভিজিবল লাইট আমি দুটা চ্যাপ্টাৰ পঢ়িম এতিয়া ৰে নেচাৰ পঢ়িম তাৰ পিছত আৰু এটা চ্যাপ্টাৰ আমি ৱেভ নেচাৰ পঢ়িম এটা ৰেনো কি সো বুজিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে চোৱা এটা হয় ৰেক্টিলিনিয়াৰ প্ৰপাগেশন অফ লাইট বুলি কয় তাৰ মানে লাইট যেতিয়া এটা জেগাৰ পৰা বেলেগ এটা স্থানলৈ ট্ৰেভেল কৰে সপোজ লাইট ইজ ট্ৰেভেলিং ফ্ৰম দ্য সোৰ্স লাইট টু কিবা এটা সোৰ্সৰ পৰাই হ'ব ধৰা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ট্ৰেভেল কৰিছে লাইট অলৱেজ ট্ৰেভেলছ ইন এ ষ্ট্ৰেইট লাইন পাথ light সদায় straight line পাথতে যায় ওকে সো এই নেচাৰটোকে কয় rectilinear propagation of light এটো তোমালোকে আগতেও পঢ়িছা ওকে এতিয়া কথাটো হল এই যে rectilinear propagation of light বুলি কলো তাৰ ইয়াৰটো এটা wave নেচাৰো আছে হেতু আমি সেকেন্ড চ্যাপ্টাৰ পঢ়িম এতিয়া এটা কথা মন কৰিবা কিছুমান বুলেট পইণ্ট মই লিখি যাম তোমালোকে নোট ডাউন কৰি দিবা ওকে ফাৰ্স্ট কথাটো মই কলো rectilinear propagation of light rectilinear propagation of light etu ki boli kolu moi it always moves in a straight line path hodai straight line pathot jay hetu ke ami rectilinear propagation of light boli kau ar dui number kotha to moi ki kolu ar huni loa velocity of light is maximum in vacuum vacuum velocity of light is maximum and what is the value is ami sadharanতে c di denote koru velocity of light c is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second etu hol velocity of light which is maximum in vacuum okay so ekita kotha mon koriba okay so aru eta kotha ami et likhi rakho বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ওকে সো মই যে কলো ইয়াত আমি অকল ৰে নেচাৰে ডিসকাস কৰিম ৰেনো কি ওকে সো মই যে কলো লাইট অলৱেজ ট্ৰেভেলছ ইন এ ষ্ট্ৰেইট লাইন পাথ এই লাইটৰ যেটো পাথ ফলোড বাই দা লাইট দ্যাট ইজ কল্ড ৰে সো মাইন্ড ইট ৰে ইজ দা পাথ followed by light so light e jitu path follow koribo hetarake ami ray boli kau ar bahut bilak ray jodi moi ekelege lo means a bundle of rays tak ami kau beam okay so aru eta point likhi rakha beam is bundle of rays so bundle of rays jodi loi lo take ami kau beam so egeta kisuman fundamental kotha hekhini tumaloke hoyto agot porisa you have studied in class 10 this is always required very important okay so rectilinear propagation of light means light always moves in a straight line path keep in mind velocity of light is maximum where in vacuum what is the value 3 into 10 to the 8 meter per second okay so what is ray is the path followed by the light so if you take a collection of rays means bundle of rays then it becomes a beam so ekita kotha monot rakhiba okay now quickly we'll move to the first law that you have in ray optics that is laws of reflection eta reflection ba refraction ki hoy fundamental portion khini tumaloke class 10 ot ba class 8 ot porisa so in detail ami jabo na lage ami directly reflection porhim okay so first of all so ami law to pohilo so if you want you can take a screenshot okay so first of all let's talk about the laws of reflection of light laws of reflection of light okay class 10 ot porisa class 8 ot porisa so I have written laws because there are two laws okay
So what are the laws everyone knows? So মই ল কিটা কি কৰিম এটা ডায়াগ্ৰামৰ পৰা ডাইৰেক্টলি লিখি দিম প্ৰথমতে ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰি লও because it is clear from the diagram itself. So তাৰ কাৰণে মই এখন প্লেন মিৰৰ লৈ লৈছো ধৰা এখন প্লেন মিৰৰ এখন প্লেন সাৰফেস okay. So the lower surface is painted, that means it is not the reflecting side. সদায় মন কৰিবা reflecting side কোনটো যেটো স্মুথ সাৰফেস যেটো পেইন্টেড নহয় এই যে মই ডটেড ড্যাশ লাইন বিলাক দিছো যে তাৰ মানে কি বুজাইছো লোৱাৰ সাৰফেসখন পেইন্টেড ৰং দি পেইন্ট কৰি থৈছা ওকে তো উপৰ সাৰফেসটো ৰিফ্লেক্টিং সাৰফেস তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা যদি লাইট আহে ৰিফ্লেক্ট হৈ পেলাই ওলাই গুছি যাব ইয়াৰ পৰা যদি লাইট আহে তেনেহলে ৰিফ্লেক্ট হ'ব নোৱাৰে বিকজ ইট ইজ পেইন্টেড ওকে ঠিক আছে এতিয়া মই কি কৰো এটা ধৰ মই ইনসিডেন্ট ৰে এটা ললো ৰেজ আর অলৱেজ স্ট্ৰেইট লাইন ইজন্ট ইট সো মই এটা ৰে ললো ওকে So সদায় মন কৰিবা ৰে যেতিয়া ড্ৰ কৰিবা এৰো মাৰ্ক কিন্তু সদায় দিব লাগিব the arrow will show you the direction of travel of the light কোন ফালৰ পৰা আহিছে হেতু দেখুৱাব ফাইন সো এই ৰেটো কি কয় ইনসিডেন্ট ৰে কাৰণ সেই ৰেটো ৰিফ্লেক্টিং সাৰফেস খনলৈ আহি আছে এই পইণ্টটোতে ৰিফ্লেক্টিং সাৰফেস খনক হিট কৰিলে এই পইণ্টটো কি কয় পইণ্ট অফ ইনসিডেন্স এটো কয় পইণ্ট অফ ইনসিডেন্স ওকে সো এটো হল ইনসিডেন্ট ৰে এটো কলো মই পইণ্ট অফ ইনসিডেন্স ওকে এতিয়া মই কি কৰিম এই পইণ্ট অফ ইনসিডেন্সত এটা নরমাল আকিম নরমাল টু হোৱাট নরমাল টু দা ৰিফ্লেক্টিং সাৰফেস এখন ৰিফ্লেক্টিং সাৰফেস আছে নহয় ইয়াতে এটা নরমাল আকা তো নরমাল টু আকিব লাগিব এট দা পইণ্ট অফ ইনসিডেন্স ঠিক আছে এটা নরমাল আকিলো ওকে তো এই ৰেটো যেতিয়া এই ৰিফ্লেক্টিং সাৰফেস খনত ইনসিডেন্ট হ'ব কি হৈ যাব তাৰপিছত ৰিফ্লেক্ট কৰিব ওকে সাৰফেস খনে ৰিফ্লেক্ট কৰিব সো সাৰফেস খনৰ পৰা ৰেটো ওলাই যাব সো এই ৰেটো কি কয় এটো ৰিফ্লেক্টেড ৰে এটো কম আমি ৰিফ্লেক্টেড ৰে ওকে সো সোয়া এটো হল ইনসিডেন্ট ৰে এটো ৰিফ্লেক্টেড ৰে এৰোজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট এৰোটোৱে দেখুৱাই আছে তোমাক ৰেটো কোন ফালে গৈছে ওকে এটো হল নরমাল এট দা পইণ্ট অফ ইনসিডেন্স সো এডাল মই কি বুলি কৈছো নরমাল এডাল হৈ গল নরমাল ঠিক আছে এটা সোয়া ইনসিডেন্ট ৰেটোৱে এই নরমালটো লগত এটা এংগল কৰিছে ওকে এই এংগলটো কয় এংগল অফ ইনসিডেন্স আই মানে কি এংগল অফ ইনসিডেন্স আৰু এই নরমালটোৱে এই ৰিফ্লেক্টেড ৰেটোৰ লগতো এটা এংগল কৰিছে এই এংগলটো কি কয় এংগল অফ ৰিফ্লেকশন ওকে এতিয়া গুটে ল কিটা আমি এই ডায়াগ্ৰামটোৰ পৰাই ইজিলি বুজিব পাৰো সোয়া ইয়াৰ পৰা ক্লিয়াৰলি গম পাই এই যে এংগল অফ ইনসিডেন্স আৰু এংগল অফ ৰিফ্লেকশন সদায় সমান হয় দ্যাট ইজ দা ফাৰ্স্ট ল ওকে সো দ্যাট ইজ দা ফাৰ্স্ট ল সো ফাৰ্স্ট লটো কি হয় angle of incidence is equal to angle of reflection so a angle to angle of incidence is always equal to angle of reflection and what is angle of incidence and what is angle of reflection diagram pa easily bujibo pari so angle of incidence mane ki angle made by the incident ray with the normal at the point of incidence a normal logot incident ray to ki angle korise hetue angle of incidence aru a normal logot reflected ray to ki angle korise hetu ki hoy reflected angle okay fine number 2 second law to ki hoy so second law to clearly bujibo pari এই যে মই ইনসিডেন্ট ৰে আকিলো আৰু ৰিফ্লেক্টেড ৰে আকিলো আৰু এই যে নরমাল ডাল আকিলো এই গুটে কিডাল কোট আকিছো ইন দা প্লেন অফ দা বোর্ড তার মানে কি হ'ব ইনসিডেন্ট ৰে ৰিফ্লেক্টেড ৰে এন্ড দা নরমাল এট দা পয়েন্ট অফ ইনসিডেন্স অল লাই ইন দা সেম প্লেন গুটে কিটাই একেটা প্লেনতে থাকিব লাগিব তাৰ অৰ্থটো কি তোমাৰ যদি এটা ৰে আহি পেলাই ইয়াত স্ট্ৰাইক কৰে ৰেটো ৰিফ্লেক্ট হোৱাৰ পিছত এনেকে ওলাই যাব নোৱাৰে জিটো প্লেনত নরমাল আৰু ইনসিডেন্ট ৰে আছে হেতু প্লেনতে ৰিফ্লেক্টেড ৰে লালু থাকিব লাগিব একেটা প্লেনতে থাকিব লাগিব এনেকে আহি এনেকে ৰিফ্লেক্ট হ'ব নোৱাৰে বেলেগ এটা প্লেনলৈ গুছি যাব নোৱাৰে বুজি পালানে সো নরমাল আৰু ইনসিডেন্ট ৰে যত আছে ৰিফ্লেক্টেড ৰে লালু হেডাল হেতু প্লেনতে থাকিব প্লেন ওকে সো অল লাই ইন দা সেম প্লেন সো ইয়াৰ পৰা কি বুজিলো ইনসিডেন্ট ৰে ওকে নরমাল at the point of incidence and reflected ray
reflected ray all lie in the same plane. All lie in the same plane. So guti kidal eketa plane ote thakibo lagibo. Okay, so ei dutak ekelage ami laws of reflection buli kom. Eta prothom kotha hol tumalok monot bhabibo para mirror to amar beleg beleg thake, amar plane mirror ro thake, ma plane mirror loi pilai tumak law kita explain korilo. Plane mirror ro thake, amar spherical mirror ro thake, spherical mirror buli kole concave mirror, convex mirror. So spherical mirror ro thake. Eta kotha tu hol ei the laws of reflection e hokolubur mirror kan applicable hoy na noy? Hoy. Okay, so laws of these two laws are applicable both for the plane mirror as well as spherical mirror. Hokolu dhoroner mirror karone applicable hoy. So ekita fundamental law ekita ami janiboi lagibo, iar por base kori ami gutei explanation bilak ahibo. Eta prothomote moi koi thau tumalok plane mirror ami yat noporo. Kiyo noporo karon tumaloke class 10 ot porisa. Plane mirror tumalok syllabus ot nai. Ami directly ki poribo lagibo spherical mirror. So moi eta spherical mirror di start korim. Let's talk about spherical mirror now. Okay, likhilwa spherical mirror. Spherical mirror. Okay, the name itself is telling you what it is. Spherical, spherical. The word comes from sphere. So obviously a mirror kikhon ki hobole goi ase eta sphere or part hobole goi ase. Gom paise ne? He karone naam dise spherical mirror. Mane eta dangor jodi sphere loa tar eta part e tumak ekhon mirror dibo. Okay, so keneke ahibo ami buji pam. Sai loa prothomote bujibor karone moi eta kaam koru. So dhora moi eta dangor sphere rakilo. Just sai loa prothomote eta dangor sphere rakilo. Okay, this sphere is made of glass. Eta dhora hollow sphere bhitor eku nai, hollow sphere aru ei je matter to etu football to nisina. Okay, sphere hoy, circle na hoy. Ei je matter to glass buli dhoriloa. Thik ase? Etia tumi ei sphere tur pora beleg shape or mirror uliai lobo para. Eta moi dukhon mirror uliai lom iar pora. Saba dei moi ki korim এই portion to moi eneke musi dilo. Prothomote center to sai loa. Center to kot ase? Center to obviously iate thakibo. Center to moi C nam disu. Thik ase? Center to moi C nam disu. Fine. Eta moi ki korlo ekhini musi dilo. Aru efale ekhini musi dilo. Musi dilo. Okay? So etu eta sphere or eta part loisu, etu eta part loisu. Etia etu moi ki koisu it is made of glass. Glass ere bonua. Eta saba dei এই যে শেপটো এখিনি সোয়া এখিনি হল কনভেক্স এই বাহিৰৰ যেটো সারফেস এটো কনভেক্স সারফেস বুলি কয় বাল্কি আউটসাইড ওকে বাহিৰলৈ উলুৱা ঠিক আছে এটো কনভেক্স সাইড বুলি কয় আৰু এই ভিতৰটো যে এটো কয় কনকেভ সাইড ভিতৰৰ সারফেসটো ঠিক তেনেকৈ এই বাহিৰৰ সারফেসটো যেটো বাহিৰলৈ উলাই থাকে হেতু খদাই কনভেক্স বুলি কয় আৰু যেটো ভিতৰত থাকে হেতু খদাই কনকেভ বুলি কয় এটা চাবা দেই মই এই যে ফুটবলটো নিচিনা এই যে স্ফিয়াৰটো লৈছিলো তাৰ ভিতৰ সাইডটো মই পেইন্ট কৰিব পাৰো বাহিৰ সাইডটো পেইন্ট কৰিব পাৰো মোৰহে কথা মই প্ৰথমতে এই মিৰৰ খনৰ কাৰণে মই কি কৰিলো বাহিৰৰ সাইডটো পেইন্ট কৰিলো মই ফুটবলটোৰ বাহিৰৰ সাইডটো পেইন্ট কৰিছো ঠিক আছে এটো এটা স্ফিয়াৰ মেড অফ গ্লাসেৰ বনোৱা স্ফিয়াৰ তাৰ বাহিৰ সাইডটো পেইন্ট কৰিলো এটা যদি মই বাহিৰ সাইডটো পেইন্ট কৰি দিও তাৰ মানে বাহিৰ সাইডটোৱে ৰিফ্লেক্ট কৰিব নোৱাৰে ৰিফ্লেক্ট কোনটো সাইডে কৰিব ভিতৰৰ সাইডটোৱে এই ভিতৰৰ সাইডটো কি সারফেস বুলি কৈছিলো মই কনকেভ সারফেস সো কনকেভ সারফেস খনে ৰিফ্লেক্ট কৰিব ওকে ৰিফ্লেক্ট কৰিব পাৰিব গতিকে এই মিৰৰ খনক মই কি নাম দিম কনকেভ মিৰৰ ওকে সো এইখন বনি গল কনকেভ মিৰৰ এইখন বনি গল কনকেভ মিৰৰ ঠিক আছে আচ্ছা ইয়াত মই কি কৰিলো বাহিৰৰ সাইডটো পেইন্ট কৰিছিলো এবাৰ মই ভিতৰৰ সাইডটো পেইন্ট কৰি দিও সো ভিতৰ এই যে স্ফিয়াৰটো আছিল তাৰ ভিতৰ সাইডটো পেইন্ট কৰি দিলো ভিতৰৰ সাইডটো যদি পেইন্ট কৰি দিও মই কি কৈছিলো যেটো বাহিৰলৈ উলুৱা সাইড হেতু সদায় কনভেক্স ইয়াৰ যে বাহিৰলৈ উলুৱা সাইডটো কনভেক্স আছিল হেতু পেইন্ট হৈ গল গতিকে ৰিফ্লেক্টিং সাইড হৈ গল ভিতৰৰ সাইডটো কি সারফেস হেতু কনকেভ সারফেস হেকানে এখন কনকেভ মিৰৰ হৈ গল ওকে এতিয়া মিৰৰটো বা কোনটো দিব ৰিফ্লেক্টিং সারফেসটো হে মিৰৰখন দিব এতিয়া ইয়াত ভিতৰৰ সারফেসখন মই কি কৰিলো
পেইণ্ট কৰি দিলোঁ গতিকে ৰিফ্লেক্ট কোনে কৰিব বাহিৰৰ সাৰফেসখনে ৰিফ্লেক্ট কৰিব পাৰিব বাহিৰৰ সাৰফেসখন কি সাৰফেস কনভেক্স সাৰফেস গতিকে এইখন কি হৈ গ'ল কনভেক্স মিৰৰ এইখন হৈ গ'ল কনভেক্স মিৰৰ সো বুজি পালা কেনেকৈ এটা স্ফিয়াৰৰ পৰা তুমি কনকেভ মিৰৰ আৰু কনভেক্স মিৰৰ পাব পৰা সেই কাৰণে ইহঁতক কি কয় স্ফেৰিকেল মিৰৰ বুলি কয় ঠিক আছে তো এই সি টু যে এটো কি হয় ইট ইজ দা সেন্টাৰ অফ দা বিগ স্ফিয়াৰ অফ হুইচ দা মিৰৰ্স আৰ এ পাৰ্ট এই মিৰৰ কিখন কি ডাঙৰ স্ফিয়াৰটো পাৰ্ট হে তো সি টু কি হয় হেই ডাঙৰ স্ফিয়াৰটোৰ সেন্টাৰ এই সি টুকে কি কয় সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ অফ দা মিৰৰ এতিয়া মই যেহেতু ড্ৰ কৰিম মই এটা কাম কৰোঁ মই অলপ দূৰ দূৰকৈ আকো নহলে দিগদাৰ হৈ যাব এইখন মই অকণমান এইফালে আঁকিছোঁ ওকে অলপ সেপাৰেট কৰি দিছোঁ দূৰ দূৰ কৰি দিছোঁ ওকে সো এইখন হৈ গ'ল কনকেভ এইখন হৈ গ'ল কনভেক্স ইয়াৰ সি টু এইফালে থাকিব ওকে ফাইন এতিয়া চোৱা স্পেসিফিকেশন বিলাক জানিব লাগিব শুনা এই যে মিড পইণ্ট অৰ দ্য সেন্টাৰ অফ দ্য মিৰৰ মিৰৰখনৰ এটা সেন্টাৰ থাকিব নহয় এটো কয় পোল ঠিক আছে এটো হৈ গ'ল পোল ওকে আৰু এই যে সি পইণ্ট সি টু যে এটো সি টু কি আছিল এটো হল দ্য সেন্টাৰ অফ দ্য বিগ স্ফিয়াৰ হয় নহয় এই সি টু কি কয় সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ অফ দ্য মিৰৰ সো এটো হল সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ এইখনৰ এটো হৈ গ'ল সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ এইখনৰ ঠিক আছে সো সি মানে কি সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ মন ৰাখিবা এটো হৈ গ'ল সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ মই যিকোনো এঠাইত লিখি দিছো সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ ঠিক আছে সো ঠিক তেনেকৈ এইখন মিৰৰটো এটা সেন্টাৰ থাকিব এটো হৈ গ'ল ইয়াৰ পোল ওকে এতিয়া চাবা দেই তুমি যদি এডাল ইমাজিনাৰী লাইন ড্ৰ কৰা যিটো পোল আৰু সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মাজেদি যায় হেডালক কয় প্ৰিন্সিপাল এক্সিস সো এডালক কি ক'ব এডালক ক'ব প্ৰিন্সিপাল এক্সিস এইগাল হৈ গ'ল প্ৰিন্সিপাল এক্সিস সো ইয়াতো তেনেকৈ এডাল ইমাজিনাৰী লাইন সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ আৰু পোলৰ মাজেদি ধৰি লোৱা এডাল হৈ গ'ল প্ৰিন্সিপাল এক্সিস ওকে সো দুইখন মিৰৰৰ কাৰণে মই দেখাই আছো প্ৰিন্সিপাল এক্সিস ওকে ঠিক আছে এই পোল আৰু সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মাজৰ যেটো মিড পইণ্ট এটা মিড পইণ্ট লৈ লোৱাচোন এই মিড পইণ্টটোক কয় প্ৰিন্সিপাল ফোকাস ঠিক তেনেকৈ ইয়াত থাকিব প্ৰিন্সিপাল ফোকাস মিডৱে বিটুইন পোল এণ্ড দ্য সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ ওকে এটো কয় প্ৰিন্সিপাল ফোকাস সো এফ মানে কি প্ৰিন্সিপাল ফোকাস মই ইয়াতে লিখি থৈ দিছো যিকোনো এঠাইত লিখিছো এটো কয় প্ৰিন্সিপাল ফোকাস ঠিক আছে প্ৰিন্সিপাল ফোকাস ফাইন এতিয়া the distance between the center of curvature and the pole is a distance between the center of curvature and pole distance between the center of curvature and pole এইটো আৰু পোলৰ মাজৰ যেটো ডিসটেন্স এটো আমি ক্যাপিটাল R দি বুজাও এই ক্যাপিটাল R মানে কি এটো কও আমি ৰেডিয়াস অফ কাৰ্ভেচাৰ এটো আমি কও ৰেডিয়াস অফ কাৰ্ভেচাৰ এটো কও ৰেডিয়াস অফ কাৰ্ভেচাৰ ওকে আৰু ডিসটেন্স বিটুইন দ্য পোল এণ্ড দ্য প্ৰিন্সিপাল ফোকাস এই পোল আৰু প্ৰিন্সিপাল ফোকাসৰ মাজৰ যেটো ডিসটেন্স এটো স্মল f দি পেলাই বুজাও পোল এণ্ড দ্য প্ৰিন্সিপাল ফোকাস এটো স্মল f দি বুজাও স্মল f মানে কি এটো আমি কও ফোকাল লেন্থ এটোক আমি কও ফোকাল লেন্থ ওকে আৰু এই ৰিলেশনশিপটো মন কৰিবা r is always double the focal length কাৰণ কেলে কৈছিল মই কাৰণ প্ৰিন্সিপাল ফোকাসটো কি মিডৱে বিটুইন c and p এটো যদি মিডৱে হয় দেন f is half of r সো তাকে লিখিছো মই r is double of f ওকে এটো আমি পিছত প্ৰুফ কৰিম ওকে সো এটো মন কৰিবা সো গোটেই স্পেসিফিকেশন কিটা আহিলে এই টার্ম কিটা আমাক লাগিয়ে থাকিব because these terminologies we are going to use again and again while drawing the diagram keep in mind so এটো কি কও আমি center of curvature principal focus pole center of curvature principal focus pole radius of curvature focal length radius of curvature focal length এটো হল radius of curvature okay এই ইমাজিনাৰী লাইন ডাল কি কও প্ৰিন্সিপাল এক্সিস ওকে সো এটা বেসিক কথা আকৌ এবাৰ কইলো মই এইখন কি মিৰৰ কনভেক্স মিৰৰ কাৰণ এই বাল্কি সাইডটো যে যেটো বাল্কি সাইড আছে সেই সাইডটো ৰিফ্লেক্টিং সাইড বাহিৰলৈ উডুৱা সাইডটো ৰিফ্লেক্টিং সাইড হেকাৰণে এখন কনভেক্স মিৰৰ ওকে তো তুমি অবজেক্টটো কোড দিব লাগিব ৰাইট হ্যান্ড সাইড নে লেফট হ্যান্ড সাইড এখন মিৰৰৰ কাৰণে এফালে দিব লাগিব
কাৰণ এই সাৰফেসখন বাহিৰৰ সাৰফেসখন হে ৰিফ্লেক্টিং সাইড এইখন হে ৰিফ্লেক্ট কৰিব গতিকে অবজেক্টটো ইফালে দিব লাগিব মানে ইনসিডেন্ট ৰে বিলাক কৰ পৰা আহে ইনসিডেন্ট ৰে মানে কি দ্য ৰেজ কামিং আউট অফ দ্য অবজেক্ট তো তুমি অবজেক্টটো ইফালে ৰাখিব লাগিব ইনসিডেন্ট ৰে বিলাক এনেকৈ ওলাই আহিব ইয়াত পৰিব ৰিফ্লেক্ট হ'ব গম পাইছা নহয় তো ইয়াত দিলে নহব কাৰণ এই যেটো ভিতৰৰ সাৰফেস যিখন হেখন কি হেখন পেইন্টেড সাৰফেস এখানে ৰিফ্লেক্ট কৰিব নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈ এইখন মিৰৰৰ এইখন কি পেইন্টেড সাৰফেস তুমি অবজেক্টটো এফালে ৰাখিলে নহব অবজেক্টটো এফালে ৰাখিব লাগিব আৰু ৰে বিলাক কোন ফালৰ পৰা আহিব এই ফালৰ পৰা আহিব আৰু এই ৰিফ্লেক্টিং সাৰফেসখনত পৰিব আৰু ৰিফ্লেকশন হ'ব বুজি পালা সো এইখিনি কথা সাইন কনভেনশনৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব হেতু আমি পিছত জানিম এতিয়া মই কুইকলি তোমালোকক তিনডাল ৰেৰ বিষয়ে কম কনভেনিয়েন্ট ৰেজ সো why do we call them convenient rays আৰু এই তিনডাল ৰেনো কি জানি লও শুনা convenient rays প্ৰথম কথা কনভেনিয়েন্স অর কনভেনিয়েন্ট মানে কি সুবিধাজনক তো আমি কেনে নাম দিছো কনভেনিয়েন্ট ৰেজ বুলি সো যিকোনো এখন ৰিফ্লেক্টিং সাৰফেস লোৱা তুমি ৰে এডাল লৈ লোৱা ৰিফ্লেক্ট হোৱাৰ পিছত কোন ফালে যাব আমি নাজানো আমি কেনেকৈ জানো কোন ফালে যাব আমি ৰিফ্লেকশনৰ ল ইউজ কৰিব লাগিব ইনসিডেন্ট এংগল মেজাৰ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আমি গম পাম ৰিফ্লেক্টেড এংগল একে হ'ব লাগিব আমি পাথটো প্ৰেডিক্ট কৰিম হয় নহয় কিন্তু আমাৰ কিছুমান ৰে আছে যিবিলাকৰ পাথবোৰ আমি জানো সেই কাৰণে সেই ৰে বিলাকক কয় কনভেনিয়েন্ট ৰেজ সো কাক আমি কনভেনিয়েন্ট ৰে বুলি কম আমি সেইবিলাক ৰে কনভেনিয়েন্ট ৰে বুলি কম যিবিলাকৰ পাথবোৰ ৰিফ্লেকশনৰ পিছত আমি জানো মানে after reflection where they are going to go we know them okay we know the path that is why they are called convenient rays এটা চাইলো হে তিনটা convenient ray নো কি